Okay, good afternoon, students. As we are all familiar with the concept of adolescence, as per our previous discussion is considered, today let us continue the journey of understanding the concept of adolescence. Where I would like to make you to some important elements as per our previous discussion is considered. That is none other than the concept of adolescence, wherein we have discussed about the needs of adolescents in the previous class. So today we are somewhat going to the next level of the unit, wherein we will try to understand the concept of adolescence by enlightening ourselves with the concept of the problems. The problems usually observed or experienced by the adolescents during their particular period of time. ಸೊ ಪ್ರೌಢರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಕಿಶೋರರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. So in the previous class, we just tried an attempt to understand some of the needs of the adolescents, wherein based on those needs, we got an idea that how the needs need to be fulfilled. So in meanwhile, as and when need arises, definitely the problems will be followed by the needs. Whenever, not only in the form of adolescence, I can say, whenever we used to think of a particular need in a life, definitely it will be supported or it will be followed by some of the problems. So what we need to do is, whenever the problem arises in our life, we need to try to analyze the problem systematically so that we'll get the solution of it. So when we get a solution, definitely we need to work on the same so that we will come out from the problem. So ultimately our aim is to get the solution for the problem that we are meeting. So ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ಕೊರೋನಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 2020 ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು. ಟಿಲ್ ಟುಡೇ, though there is no proper remedy, but somewhat we are managing ourselves. Definitely we can say that modeling level of the previous 2019 life will not come right now, but still we are in a position to manage ourselves systematically as how to face the condition. So for every problem in the world at any time or any moment, or it may be related to any place, I can say, definitely we have solution. The thing is, we need to analyze the problem systematically and sometimes scientifically too, so that that may lead us to get the right type of decisions in our day-to-day life. So by keeping this introduction in our mind, just I would like to bring some attention from your side towards the concept of adolescence. As we are talking about adolescence, we were discussed about how the important this particular period is. ಹದಿಹರೆಯದು ಅಥವಾ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಹಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ರಿಪೀಟೆಡ್ as saying that it is to be considered as a particular period of a period which is full of stress and strain, ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. and even some people used to call it as the spring period ಅಂತ, ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, we are in this particular period of time, that is in particular stage, surrounded by different needs or expectations. When our expectations are high, definitely the problems will be the same form. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಸರಿದೂಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಾಯ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, we must need to move on. We cannot escape from the situation.
So from that point of view, let us try to understand some of the problems which were usually focused to be at this particular period of time. And one thing that we need to notice is, as a would-be teachers, it is our fundamental duty or prior aspect that we should be connected with these all elements, so that one or another way there will be some steps which are supposed to be followed in the day-to-day classes when we are meeting the adolescents learner. ಸೊ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಅಥವಾ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Yes, students, the point that we need to discuss right now is about 3.2, that is genesis of problems during adolescence. ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರರು ಅಥವಾ ತರುಣರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವಕರನ್ನ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. As I said, this is one of the very important stage where the drastic changes used to take place. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದ್ದೀವಿ as a teachers. Now let us try to understand what this particular period is about. So as I repeatedly used to say, it is a period of stress and strain. This concept should be there in our mind till we work as a teachers, especially for the one whom we are addressing. Basically, if they belongs to the age between 10 to 19, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 to 19, 12-19 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಇಫ್ ಐ ಫೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ to understand the problems, to understand the developments which were actually taking place, definitely I cannot manage to survive as a good teacher in front of such audience or a large audience. So that as I wish to become an effective teacher, or if I make my learner to learn efficiently, proficiently, fluently, or effectively, as a teacher I need to play some roles. That is, first of all, I must be aware of whom I am teaching, what are their needs, what are their expectations. If these are the expectations, how many problems they are going to meet. Okay, as a leader of the class, it is the duty of every single teacher to have the psychological knowledge as well as the basic background about the adolescents, especially as far the problems are considered. ಈ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಗುರುತರವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ನಾಯಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಾದ ನಾವು ಅವರ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಎದುರಾದಾಗ, ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ದುಗುಡ, ದುಃಖ, ದುಮ್ಮಾನ ಅಥವಾ ಸಂಶಯ, ಕೋಪ, ಹತಾಶೆಯಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾದರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ in the form of problems of adolescence is considered. So the classification of problems may be like this. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 7, 8 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಲೆಟ್ us try to focus more, let us stick on to the syllabus of our university, so that where the problems need to be studied as per adolescent period is considered like this. ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು 10-12 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಅವುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್
are classified into 6 or 7 form. The first one is the problems of adjustment as per related to physical development is considered. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. The second one is of mental development or intellectual development. The problems related to mental development. ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಮೊದಲನೇದು ದೈಹಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಎರಡನೇದು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಮೋಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. So physical development, how it play an important role. In the same manner, emotional development, the problems which are related to the adjustment of emotional aspect definitely matters in this particular period of time. ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸದ ವಲಯ, ಆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Fourth one is about the problems related to environment, ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್, ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So first let me move on to the next slide, wherein we will try to understand about the concept of physical problems, the problems which we usually face during this particular period of time, that too in the concept of physiological problem is considered. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? Yes. So one doubt, sir. Yes, ma'am. Sir, fifth one ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ sir, ಅದು understand ಆಗ್ಲಿಲ್ರಿ sir. The fifth one problem, sir. Miscellaneous problem, that is ಅಂದ್ರೆ ಇತರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಭಾಷೆ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವಂಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ, ನೈತಿಕ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೈಹಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್. ಹಂಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. when I used to give the explanation about those examples, that to miscellaneous problems that we used to meet during that particular period of time, based on the examples you will definitely get to know what are those and how, why they are actually involved in miscellaneous. ಅವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ you will get an idea. Okay, is that clear? Okay sir. Right. So let us move on to the next one. That is what the first and very important problem that is usually identified during adolescence is physiological changes or physiological problems. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ. ಮಗು ಈ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19ರವರೆಗೆ ಏನು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 12 age till the 19th period of 19th age. So in this particular period of time, that is teenage, each and every one of us used to move on, or each and every one of us used to face different problems. The problems pertaining to physiological condition is considered, and they are the very important changes which are usually experienced by every one of us during this particular period of time. ನಾವು ಸಹ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 12ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳಿಗೆ, ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the problems are enlisted like this. The problems that an adolescent learner or adolescent child used to face as far physical development is considered. So right now I am only talking about the physiological aspects. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the first one is abnormal physical development like facial expressions, fatness, shortness, tallness, sometimes thinness, etc., which results in
inferiority complex. See, as I used to repeat, this is the particular period which is commonly known as a spring period. ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗ್ತವೆ. We can see the drastic, I am purposely using the word drastic. We can see, or we can witness, we can observe drastic developments during adolescence as far physical development is considered, because we can see in both and boys and girls lot many changes used to take place. Okay, either it may be about their height, maybe about their weight, maybe about the color. So there will not be a sudden appearance of any color, but somehow they are very much mesmerized, they are very much surrounded by such feelings emotionally, so that they always wanted to be look like great in front of others. Okay, especially the opposite sex. ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದವರು ಇರೋದಾಗಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಅಂಶ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ somehow that definitely made some of the physiological changes. As for the abnormal physical development, if suppose a person used to meet during this particular period of time, like the expressions in the face, okay, facial expressions, and maybe the fatness, the increase in the weight as well as height, sudden changes in the physiological structure, maybe the hormonal imbalances, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ. ನೋಡಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಲವ್ ಮೀ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು, ಈ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಸಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಜನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಎತ್ತರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದಾವೆ, that will definitely create lot many disturbances to the adolescents. That is the first thing that we must notice during physiological problem is considered. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಣೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಶೇಷ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನಿದಾವೆ, ಅದು ಎತ್ತರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನೋ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಬಹಳ ಗಿಡ್ಡ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಗಿಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎತ್ತರ ಇದ್ರೆ ಬಿದಿರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲಂಬು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗಿಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂಗೇನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ complexities, the inferiority complexities will definitely strain as well as they will definitely suppress the emotion of the learner. Though it is related to physiological problem, somewhat it will control the other dimensions of the personality. So ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಎತ್ತರ, ತೂಕ, ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಗುವನ್ನ ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್, if I have not attained the normal physical growth, as well as if I am not in a position to receive the normal physical strength during adolescence, again that will become one of the problem during adolescence. ನನಗೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮಗು ಎದುರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. lack of normal physical strength. If I am not in a position to get the right form, so definitely I may get the other forms of the developments, I can say. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ದೈಹಿಕ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ದೂಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಅದು ದೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ adolescence. If we used to take participation in a kabaddi, kho-kho, cricket or something, if one of my friend who is very close, who is very dear, if he is performing in a very good form, but I am not in a position to produce the same strength, ನಾನು ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ಗೆ ದುಃಖನೇ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, he can play basketball, but due to my height problem I cannot take much active participation in ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು. ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅವಧಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೈಟು, ವೇಟು ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪವರು, ಶಕ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Next is a problem relating to gait as well as the voice. So gait here nothing but the walking style. So ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಮಗು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಿದೆ. ಬೋತ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು at the time of discussion of adolescence, but once again I would like to repeat. Whereas the boys used to get drastic modification as per their voice is considered, which will be considered as one of the rough voice, whereas the same voice will not be appeared in the girls' physiological condition, where it will turn into a melodious form. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹುಡುಗರ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅದು ಗಡಸು ಕಠೋರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ, ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಕೋಮಲ, ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವನಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಗಡಸಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟಾಗಿ ರಫ್ ಆಯ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಲು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈವನ್ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಮಲತೆ ಕೂಡದೇ ಇರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಧ್ವನಿ, ನಂದ್ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಕೋಚ ಅಥವಾ ಶೈ ನೇಚರ್, ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ, ದುಗುಡ, ದುಮ್ಮಾನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತದೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದ ಸ್ಟೈಲ್ ದಟ್ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ as far their walking is considered. Say for example, ಇವತ್ತು ಒಂದು 50 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 50 ಜನರು ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. If you can see the teachers who are all teaching for you, everybody used to present the presentation as per their abilities considered, as well as they have their own potentialities, they have their own style of presentation. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಸಹ ಒಂದು 5-6 ಜನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. You are presenting the presentations as per your style is considered. Like that, physically if we talk, there are some problems even you can identify as far gait is considered, as per your style of walking is considered. ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆ, ನೀವು ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ನು ಹಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವ್ನು ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ನು ಹಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಡಿಗೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನನೂ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ನನ್ನ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ನಾನು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಾಡಿ, ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸಹ, ಬೈ ಬರ್ತ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮೆಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ವಾಕ್
run or do the activities like the normal one, where I was considered as a disabled one. So nannalli, due to my physical problem, like if I don't have a leg, if I don't have a hand, if I don't have eyes, if I don't have hearing impairment, if I am suffering some problem with hearing problem like talkative speech problem, okay, or mental retardness, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಶ್ರವಣ ದೋಷ, ವಾಗ್ ದೋಷ, ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಕಂಡುಬರೋದು, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳಿಂದ, ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ದೇಹದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಯರು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ನೆಸ್, ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಫ್ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ವಿ ಡೂ ಯೂಸ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ನನಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಫಿಂಗರ್ಸ್, 2 ಫಿಂಗರ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ಫಿಂಗರ್ಸ್, definitely when I compare my writing speed with the one who is using 5 fingers for writing, ಅವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಐ ಸೈಟ್, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೋಷ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್, ಆ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಸ್, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಟಗಳಾಗ್ತವೆ. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಯ ಮಗು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಬಿಂಬಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಗು ಹಲವಾರಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗೆ ಎಡೆಯಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್. ಆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವು ಅವಶ್ಯಕವಾದಾಗ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮುತುವರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಅವರು ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ, ಅದು ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಯು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಫೇಸಿಂಗ್. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅಥವಾ ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪ್ರತಿ ಮಗು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.